Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam, and good afternoon, all the participants. On the occasion of the Open Day, I would like to invite our director, madam, Professor Tanushree Shahadas-Gupta, for our inaugural speech. Madam. So I hope everyone in this audience understand Bengali or English is okay. So maybe I will start with English. So welcome to this event of Open Day that has been organized by SNBNCBS Center to celebrate the 129th anniversary of Professor Satyendranath Bose. And this concept of Open Day is rather common all over the world, where the idea is those who are not necessarily a practicing scientist, if they are interested about science, this gives the opportunity to catch up with the latest development of science. That is the idea. So for SNBNCBS Center, this is the first time we are organizing it. Unfortunately, this event, when we organized, we had no idea that we will be hit by a possible wave, another wave of COVID. That's a little bit unfortunate. But we do hope that this will be a good start so that we can continue with this tradition in the following years. And I guess all of you have seen the program, which was on the screen a few minutes back. So we will start with the lecture by Professor Jayanta Bhattacharya, who is at the moment Emeritus Professor in Indian Association of Cultivation of Science, another premier institute in Kolkata. And Professor Satyendranath Bose, there is a very famous quote from him, যারা মনে করে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা হয় না তারা হয় বাংলা বোঝে না না হলে বিজ্ঞান বোঝে না. So keeping that in mind, his talk will be in Bengali, and what he is going to tell us is the scenario of Bengal, the science scenario during the time of Satyendranath Bose. And following his talk, we will have a little break. And after that, there will be screening of some video which will tell about the activities of SNBNCBS Center. And then I think there are volunteers who will take you around in the institute. And then at 5 o'clock, when it's dark, we'll go up for the sky watching. So that is the program. First of all, we are organizing it during the COVID situation. So I'd just like to remind you about a few things. For example, wearing mask is absolutely essential. I've opened my mask because I'm at a distance from you. And unless I open, probably you can't hear my voice. But since you people are not really talking, please put on your mask all the time. All the time. Otherwise, we'll be very sorry to lose you. So please, wear your mask, maintain social distancing, don't venture into different parts of the campus unless you are accompanied by the volunteer. So please cooperate with us. This is for the safety of you, for safety of all of us. So thank you very much. Thank you, madam. I would like to invite our Dean Academic Program, Professor Amitabh Lahiri, for his speech. Sir, please. Good morning and welcome everyone to the Open Day program. This is supposed to be an introduction to what we do for everyone, for the public, for the students, for those who are also not students anymore but are interested in the science that is being done in our center and in our country. So
our center is a small sample of what the science that is done in the country, because you have a variety of different subjects that are being practiced here. Today you will hear a talk on S.N. Bose, who is most well known for the theoretical physics, for his theoretical physics contributions, and then you will visit some labs in the afternoon. But other than that, there are other labs which you will probably not visit as part of the open day. It's only some labs will be visited. And other than that, there are also theorists here. So if you have questions, I'm sure your volunteers will be very happy to answer them. So thank you very much and enjoy the day's program. Now, thank you, sir. I would like to invite Professor Magneto for his speech or his lecture. শুরু করছি প্রফেসর অনুশ্রী শাহ দাশগুপ্তকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠানে কিছু বলতে পারা সৌভাগ্যের বিষয়। এবং আমার বক্তব্যটা যতটা না সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে নিয়ে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই সত্যেন্দ্রনাথ বোসই একটা প্রমিনেন্ট পার্ট, কিন্তু এটা সত্যেন্দ্রনাথ বোসের সময়টা তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, তার মধ্যে ভারতীয় বিজ্ঞান বলতে অনেকটাই সে সময় বাংলার বিজ্ঞান। তো সেইখানে চিন্তাধারা পরিবর্তন ইত্যাদি, চিন্তার পরিবর্তন এই সম্বন্ধে বলতে চাই। এবং তাহলে শুরু করতে হবে একটা ক্যালেন্ডার দিয়ে, যেখানে প্রথম সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম অংশে যারা অত্যন্ত দরকারি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাদের একটা সামান্য পরিচয় দিয়ে। অতএব এই লিস্টটা দিয়ে শুরু করছি। প্রথম 1800, এটা বেশিরভাগই দেখবে যে এটা 1894, তার থেকে মানে বছর 30-35 মধ্যে, মানে যারা যখন সত্যেন্দ্রনাথ জন্মেছেন তখন এই ইয়েতে এরা পুরোপুরি কর্মরত, তো অনেকেই। তো এবারে প্রথম শুরু করছি, এটা একটু বেশি পুরনো, কিন্তু এটা না বললে পরে ওই সময়কার বাংলার বিজ্ঞানের সম্বন্ধে কিছুই বলা হবে না। 1833 সালে জন্মান মহেন্দ্রলাল সরকার। 1876 সালে মহেন্দ্রলাল সরকার গঠন করেন IACS, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, যার ম্যান্ডেট ছিল যে বিজ্ঞানের সমস্ত অংশ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হবে। ইম্পর্টেন্ট কথাটা হচ্ছে যে বিজ্ঞানের সমস্ত অংশ। আজকে আলোচনায় পদার্থবিজ্ঞান, যেটা আমি কিছুটা জানি, সেই সম্বন্ধেই কথা বেশি হবে। কিন্তু যেটা সম্বন্ধে আমি আগে থেকেই বলে রাখি কোনো কথা হবে না, সেটা হচ্ছে অঙ্ক।
অঙ্ক এইটা কিন্তু বাংলার স্ট্রং পয়েন্ট কোনোদিন ছিল না। এটা সবাই তো অঙ্কের ইতিহাসটা আমাদের দেশে সবাই খুব ভালোভাবেই জানেন। সেটা ছিল উত্তর ভারত, পরে মধ্য ভারত এবং দক্ষিণ ভারত, তাদেরই আয়ত্তে। সেটা একটা বিরাট লম্বা ইতিহাস এবং সে সম্বন্ধে আমি একেবারে ওই গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ চুপ থাকবো। হ্যাঁ, আশুতোষ মুখার্জির নাম এখানে আছে কারণ আশুতোষ মুখার্জি ছাড়া অনেক কিছুই হতো না, কিন্তু আশুতোষ মুখার্জির গণিত শাস্ত্রের অবদান সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো না। মহেন্দ্রলাল সরকার 1876 সালে আইসিএস বললাম তৈরি করলেন, যেখানে সমস্ত ধরনের বিজ্ঞানের চর্চা হবে এবং সমস্ত ধরনের বিজ্ঞানের চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। আইসিএস করার পিছনে যার আরেকজনের নাম, যার নাম এখানে এমনি রাখার কারণ নেই, কিন্তু বলে রাখা ভালো যে অনেক বাঙালি সমাজের অনেকেই আইসিএস এর প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য করেছিলেন। তার মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম এবং একজন প্রাইমারি মুভার। 1858 সালে জন্মগ্রহণ করেন জগদীশ চন্দ্র বোস। 1861 একটা অদ্ভুত বছর, যেখানে রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, নীলরতন সরকার, চারজন অবিস্মরণীয় লোক। এর মধ্যে প্রশ্ন উঠতেই পারে রবীন্দ্রনাথ কি করছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন কারণ রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারটা কি সেটা ভেবে হোক না ভেবে হোক অলমোস্ট শতপ্রবৃত্ত ইয়েতে বেরিয়ে এসেছে, যেটা মানে এই লেখাপড়া জড়িত জিনিস যেভাবে এই মনীষীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাতে এরা প্রত্যেকেই নিজের কথা, নিজের যেটা এক্সপার্টিস সেই কথা বলতে গিয়ে আর বাকি পাঁচটা জিনিস সম্বন্ধেও চিন্তা না করে তার উপরে আলোকপাত করতেন। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের যেটা এখানে রাখাটা দরকার, এবং যে গান দিয়ে প্রায় প্রত্যেক 25শে বৈশাখ পালিত হয়, সেটাকে একটা বিজ্ঞান সাধনার মূল মন্ত্র হিসেবে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যেটা লিখলেন, হে নূতন দেখা দি কারবার, জন্মেরও প্রথম শুভক্ষণ, তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন সূর্যের মতন। এই কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন হচ্ছে অপারেটিভ ফ্রেজ। এই পুরো বিজ্ঞানের ব্যাপারটা এইখানে জড়িয়ে, এর সাথে জড়িয়ে আছে, যে কুহেলিকা সরিয়ে সত্যের উদ্ঘাটন, সত্যের প্রকাশ কুহেলিকা উদ্ঘাটন করে। এবং সেই এই ধরনের রবীন্দ্রনাথের প্রচুর লেখায় এই সত্যের প্রকাশ এবং তার বিস্তার, এটা ভেবে না ভেবে বেরিয়ে এসেছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যে ডাউনরাইট ইন্টেলেকচুয়াল সমাজের বিরাট বড় যেভাবেই হোক বলুন, মানে তার সেই সমাজের বিরাট বড় মানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সভ্য, অত্যন্ত দরকারি সভ্য, কিন্তু যে কোনো শিক্ষিত সমাজ চিন্তা করা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথ। প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কেমিস্ট্রি ভারতবর্ষে শুরু হলো প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে দিয়ে।
সত্যিকারের কেমিস্ট্রি রিসার্চ, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, নীলরতন সরকার, ডাক্তারি ব্যাপারে যাদের নাম কিছুতেই বলা যায় না, আশুতোষ মুখার্জি, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তৈরি করা, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, কালাগার, সিভি রমন, 1888 জন্ম, কলকাতায় এলেন 1907 সালে সরকারি চাকরি নিয়ে, কারণ দক্ষিণ ভারতে তখন বিজ্ঞান চর্চার কোনো ব্যাপার ছিল না। 1893-তে জন্মালেন মেঘনাদ সাহা, প্রশান্ত মহলানবিশ। 1894-এ সত্যেন্দ্রনাথ বোস, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। জাস্ট এই একই সাথে যিনি একই সময়কার, যার বিজ্ঞানে অবদান, কিন্তু 1800 কিছু না হয়ে 1900, তিনি হচ্ছেন কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই যে নামগুলো, এটা বুঝতেই পারছেন, প্রত্যেকের প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল বাংলার বিজ্ঞান চর্চার ওপর। এবং এই এদের সম্মিলিত প্রয়াসে যে অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয়েছিল বাংলায়, সেটা আজকে বসে হয়তো প্রায় অকল্পনীয়। এই আজকাল একটা এই খেলা হওয়ার ব্যাপার খুব প্রচলিত হয়েছে। সেই খেলা হবে কি হবে না আমি জানি না, কিন্তু খেলা একদিন হয়েছিল, এবং সেই খেলাটা হয়েছিল এই সময়ের কাছ দিয়ে, এই বছরগুলো ধরে এবং তার কয়েক বছর পরে পর্যন্ত। এবং খেলাটা পুরোপুরি হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। তো সেই গল্পটাই শুরু করা যাক, যে 1895 সাল শুরু করা জগদীশচন্দ্র বোস কলকাতার টাউন হলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল প্রপাগেশন, ওয়্যারলেস প্রপাগেশন, তার ডেমনস্ট্রেশন দিলেন। একটা ইলেকট্রিক পালস পাঠিয়ে টাউন হলে খানিকটা দূরে একটা ঘন্টা বেজে উঠলো, এবং এখান থেকে এখানে দাঁড়িয়ে একটা টেবিলে কিছু তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে যে সিগন্যালটা তৈরি করলেন, সেটা ম্যাক্সওয়েলের নিয়ম অনুসারে দূরে গিয়ে তার যা করবার সেটা করলো। নেমলি যে এই ক্ষেত্রে যা উনি অ্যারেঞ্জ করেছিলেন, একটা ঘন্টা বেজে উঠলো, গান পাউডার জ্বলে উঠলো। তার সাথে সাথে এই বাংলার খেলাটা শুরু হলো, বাংলার স্বর্ণযুগের শুরু এইখান থেকে। জগদীশচন্দ্র বোস শুধুমাত্র যে এই জন্য বিখ্যাত সেটা নয়, তার আরেকটা দিকও ছিল। উনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, এবং ওরই অধ্যাপনার সময় সেখানে ছাত্র ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস এবং মেঘনাদ সাহা। এইবারে আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ বোস সম্বন্ধে যে জিনিসটা সবচেয়ে ভালোভাবে জানা আছে, সেইটা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। এটা দরকার যে এটা সকলেরই জানা দরকার। আমি ধরে নিচ্ছি হয়তো এখানে যারা শুনছে সকলেই যে বিজ্ঞানের স্পেশালিস্ট তা নয়, কিন্তু তবুও এইটা বোঝা দরকার যে এই ঘটনাটা ওই 1900 সাল থেকে 1924, এই 25 বছরে কিভাবে এই চিন্তার আলো সম্বন্ধে চিন্তার ইভলিউশন, এটা জানা দরকার।
তো আলো, যা ন্যাচারাল আলো যেটা দেখতে এই যেরকম দেখছেন সাদা, কিন্তু এর মধ্যে এটা যদি দেখা যায়, এখন আলোটা কি না আলোর বৈশিষ্ট্য কি, প্রত্যেক আলোর একটা, প্রত্যেক রঙের আলোর একটা করে তরঙ্গ, একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে। যেমন লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রায় 7000 অ্যাংস্ট্রম। অ্যাংস্ট্রম হচ্ছে একটা লেন্থের ইউনিট, যেটা কিনা 1 সেন্টিমিটারের চেয়ে 100 লক্ষ গুণ কম। আর তো যাই হোক, মানে সেই অ্যাংস্ট্রম, তাতে 6 থেকে 7000 অ্যাংস্ট্রমের মধ্যে লাল আলো, আর বেগনে আলোটা হচ্ছে প্রায় 4000 অ্যাংস্ট্রম মতন। এবং অন্যান্য সব যেগুলো চোখে দেখা যায় যে আলোগুলো, সেগুলো তার মাঝামাঝি রয়েছে। যেগুলো চোখে দেখা যায় না, তারা কেউ বেগনে আলোর নিচে, বা লাল আলোর উপরে, এইরকম। তো যাই হোক, কিন্তু সাদা আলো যাকে আমরা বলি, তার মধ্যে সব আলোই আছে। সব রঙের মধ্যেই যখন লাল আলো দেখছি, সেখানে লাল আলোর গুরুত্বটা বেশি। বাকি আলোগুলো রয়েছে, কিন্তু তাদের ইন্টেন্সিটিটা অনেক কম। তো একটা এবার আলোর সাথে এই ইয়েতে রয়েছে যে টেম্পারেচার, তাপমাত্রা কত হলে পরে, মানে এটা দেখা যাচ্ছে যে এই বাল্ব গুলো থেকে যে আলো বেরোচ্ছে, তার সেখানে এক ধরনের টেম্পারেচার, সূর্য থেকে যে আলোটা বেরোচ্ছে সেখানে আরেক ধরনের টেম্পারেচার। তো এই বিভিন্ন টেম্পারেচারের যে আলোগুলো, যে সেইগুলোর মধ্যে তফাৎ কি, তফাৎটা কোথায় না, এই যে বললাম যে আলোটাই দেখি না কেন, সেখানে সব রকমের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রয়েছে। তো কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, তাতে কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে কতটা ইন্টেন্সিটি আছে, সেইটা জানা দরকার। সেইটা আলোটার ওই পার্টিকুলার টেম্পারেচারে, যেমন আজকে যদি এই ঘরের মধ্যে 300 ডিগ্রি কেলভিন, এই 300 ডিগ্রি কেলভিনে আলোটাকে নিয়ে আমি যদি এইখানে যে আলো আছে সেটাকে অ্যানালাইজ করি, অ্যানালাইজ মানে এক্ষেত্রে হচ্ছে যে তার কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে তার কত ইন্টেন্সিটি, কতটা জোর, তার সেটা যদি দেখি, তাহলে তাকে বলে স্পেকট্রাম। আর সেই স্পেকট্রামটা জানা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো এই ইয়েতে যে এবারে তাই এই কথাটা হচ্ছে যে এই ফ্রিকোয়েন্সির সাথে কোন ইয়েতে কতটা। তো এবার রেলে আর জিন্স, দুই প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক, তারা বললেন যে প্রত্যেকটা ফ্রিকোয়েন্সির সাথে যুক্ত আছে কেটি। টি হচ্ছে টেম্পারেচার, কে হচ্ছে বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট। সেটা জাস্ট একটা কনস্ট্যান্ট, যারা কেউ না জানলে ঠিক আছে, কনস্ট্যান্ট হিসাবে মেনে। টি হচ্ছে টেম্পারেচার। তো রেলে আর জিন্স বললেন যে এটা হচ্ছে 1860-70 ইয়েতে, যে প্রত্যেকটা ওয়েভলেংথের সাথে যুক্ত এনার্জি হচ্ছে কেটি। এক্সপেরিমেন্ট শুরু হলো তার পরের 2 দশক ধরে, এবং উইনের এক্সপেরিমেন্ট বললো, উইন ছিলেন দ্য এক্সপেরিমেন্টালিস্ট, তার এক্সপেরিমেন্ট গুলো বললো যে না, ওটা একেবারেই ঠিক না। যদি খুব কম টেম্পারেচার হয়, তাহলে ওই কেটিটা খুব বেশি টেম্পারেচারটা খুব বেশি হলে কেটিটা সত্যি, কিন্তু টেম্পারেচারটা যদি একটু কমে আসে, তাহলে ওর থেকে অনেক আলাদা হয়ে যায়। আর লো টেম্পারেচারে গেলে তো একেবারেই কিছু নেই। তো উইনের এইবার 1900 সাল প্রথম বিরাট থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের পদক্ষেপ এই ব্যাপারে। প্লাঙ্ক বললেন একটা আধা ক্যালকুলেশন, আধা একটা ছবি তৈরি করা,
সেটা ব্যবহার করে বললেন যে এই উত্তরটা হওয়া উচিত একটা কনস্ট্যান্টটা দিয়ে আমাদের দরকার নেই, ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি স্কয়ার, তার আর তলায় একটা ডিনোমিনেটর এক্সপোনেনশিয়াল h বার ওমেগা ওভার kt -1। তো যাই হোক, এটা একটা ফাংশন, এবং এই ফাংশনটা এমন যে টেম্পারেচারটা যদি খুব বড় হয় তাহলে এই জিনিসটা ছোট, এক্সপোনেনশিয়ালটাকে এক্সপ্যান্ড করা যায় আর এই রেলে জিন্সের জিনিসটা সত্যি হয়ে যায়। তো তাহলে ওই এই যে ফর্মুলাটা প্ল্যাঙ্ক পেলেন, অর্ধেক হিসাব অর্ধেক একটু ওই বললাম যে কিছু একটা অ্যাডহক ছবি বানিয়ে সেই ছবিটা থেকে এই লিমিটটা খুব ভালোই বেরিয়ে আসে। কিন্তু কেটিটা যখন টিটা যখন ছোট তখন এই এক্সপোনেনশিয়ালটা বিরাট বড় এবং ফাংশনটা এর থেকে অনেক অন্যরকম, ওমেগা স্কয়ার টাইমস e টু দ্য পাওয়ার -h বার ওমেগা ওভার t। তো এর কোনো এইটা 1900 সালে, এবার এইটা কেন হচ্ছে সেটা বোঝা তোকে ক্ষমতার বাইরে ছিল। 1905 আরেকটা অ্যানাস মিরাবিলিস, ওই 1861 মতো। সেক্ষেত্রে চারজন মনীষী বললাম যারা জন্মেছিলেন, এক্ষেত্রে 3টে সায়েন্টিফিক পেপার পাবলিশ করলেন একজনই, আইনস্টাইন। তার মধ্যে একটা এই প্ল্যাঙ্কের ল নিয়ে, প্ল্যাঙ্কের লটা বোঝার চেষ্টা। বোঝার চেষ্টাটা খুব অদ্ভুত। মানে আইনস্টাইন যে 3টে পেপার এই 1905 সালে লিখেছিলেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে ব্রাউনিয়ান মোশন সম্বন্ধে, সেটা একটু খানিকটা অঙ্ক জানা থাকলে অনেকটা সহজে বোঝা যায়। রিলেটিভিটিটা কিছু চেষ্টা চরিত্র মানে আচ্ছা করা যায় যে আচ্ছা আমিও বুঝতে পারতাম, কারণ যেটা আইনস্টাইন যে জিনিসটা ছোটবেলা থেকে আইনস্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন এবং এতে যে আলোর স্পিড, এটা এমন একটা জিনিস যেটা যে কোনো রেফারেন্স ফ্রেমে একই থাকে। মানে আমি যদি একটা গাড়ি যদি 60 মাইল পার আওয়ারে যায় আর আমি 10 মাইল পার আওয়ারে হাঁটি, তাহলে 10 মাইল পার আওয়ারে হাঁটা যায় না, 5 কিন্তু যায়, ধরো দৌড়াই, তাহলে গাড়িটা একই দিকে আমি যদি যাই তাহলে দেখবো যে গাড়িটা 50 মাইল পার আওয়ারে যাচ্ছে। কিন্তু আলো হলে পরে সেটা হয় না। আলো যে স্পিডে যায়, আমি যেভাবে যে স্পিডে যাই না কেন সবসময় আলোটাকে সেই একই স্পিডে দেখবো। ঠিক আছে, এটা যে এই ব্যাপারটা রিলেটিভিটি যে ব্যাপারটা থাকে, সেটা যে জিনিসটা আইনস্টাইন নিয়ে এলেন, যেটা ছোটবেলা থেকে ওর মনে হতো যে আমি যদি আলোর স্পিডে একটা আয়নার দিকে যাই তাহলে আমি কি দেখবো, এটা তো একটা খুব গোলমেলে ব্যাপার। আমিও যাচ্ছি যে স্পিডে, লাইটও যাচ্ছে সেই স্পিডে, তাহলে লাইটটা তো আমার ছায়াটা কি হবে। তো এই ইয়ে থেকে তাহলে এই ব্যাপারটাকে ঠিক করা দরকার, কিছু তো একটা উত্তর বার করতে হবে সেই উত্তর থেকে। কিন্তু এইখানে কিন্তু এই ধরনের কোন ব্যাপার, প্ল্যাঙ্কের লটা কি করে প্ল্যাঙ্কটাকে ধরবো সে সম্বন্ধে কোনো আন্দাজ করাটা সম্ভবই ছিল না। সেই ক্ষেত্রে আইনস্টাইন ধরলেন কোন রাস্তা না, থার্মোডাইনামিক্স। থার্মোডাইনামিক্স 1800 সালে খুব ভালোভাবে জানা। থার্মোডাইনামিক্স এর কোনো ব্যত্যয় হয় না, থার্মোডাইনামিক্স ধ্রুব সত্য। তো এইবার প্ল্যাঙ্কের সাথে থার্মোডাইনামিক্স, মানে এই চিন্তাটা, এটা এইখানে দ্যাট প্ল্যাঙ্কের লর সাথে থার্মোডাইনামিক্স মেলাবো, এটা কিন্তু মানে এটা একটু ভেবে দেখলে পরে যে এটা ভয়ঙ্কর। এবং ওই সেখানেই আইনস্টাইন এবং অন্যরা। তো যাই হোক, মানে আইনস্টাইন শুরু করলেন যে আচ্ছা একটা থার্মোডাইনামিক্স মানে কি, থার্মোডাইনামিক্স সমস্ত ছেলেমেয়েরা জানে, আইডিয়াল গ্যাস নিয়ে করতে হয় অনেক কিছু, মানে থার্মোডাইনামিক্স নিয়ে তারপরে যেই বলা হয় যে অঙ্ক করো, আইডিয়াল গ্যাস দিয়ে করতে হয়, রাইট? সো এই হচ্ছে তো ব্যাপার থার্মোডাইনামিক্স এর।
তো আইডিয়াল গ্যাস, আইনস্টাইনও বললেন যে আইডিয়াল থার্মোডাইনামিক্স এর লস আছে, আইডিয়াল গ্যাস দিয়ে দেখি যে একটা কতটা থার্মোডাইনামিক্স এ বলে যে হিট দিলে পরে একটা গ্যাসে হিট দিলে গ্যাসটা এক্সপ্যান্ড করবে, এক্সপ্যান্ড করলে সে একটা ভার তুলে দিতে পারে, ওজন তুলতে, তার মানে ইট ডাজ ওয়ার্ক। আর অবভিয়াসলি সে তো গরম হয়ে যায়, তাহলে আমি যদি তাকে গরম করি তাহলে সে গরম হতে পারে, আর তারপরে মানে আমি ওই আগুন ধরলাম, সে গরম হতে পারে, আবার সে কিছুটা কাজও করতে পারে। তো ওটা এবারে আইনস্টাইনের ছবিটা হচ্ছে যে আমি ওকে গরম হতে দিচ্ছি না, জাস্ট কাজ করতে দিচ্ছি। তো এতে এগুলো করবার ব্যাপার আছে, কি করে থার্মালি আইসোলেট করা যায় টেম্পারেচারটা ফিক্সড রাখার জন্য। তো কিন্তু এবার যদি ও ভলিউমটা ডাবল করে তাহলে উত্তর হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্স জানা থাকলে পরে সহজ, না জানা থাকলে ঠিক আছে মেনে নাও যে nkt টাইমস লগ। এইটা তারপরে এবার আইনস্টাইনের ফোকাসটা হচ্ছে যে এই যে রেডিয়েশন যার কথা হচ্ছিল, আর সেই রেডিয়েশনটা যদি আমি ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগাতে নিই তো তার সাথে কতটা এনার্জি আছে যুক্ত আছে, ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে কতটা এনার্জি সেটাকে আমি বলছি ই। আর তারপরে একটা বোলসম্যানের ফর্মুলা আছে, এবং এই ফর্মুলা দিয়ে এবারে বলছেন যে আমি যদি ওই রেডিয়েশনটার ভলিউম টেম্পারেচার সেম রেখে রেডিয়েশনটার ভলিউম দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে কি উত্তর বেরোবে। তো এই উত্তরটার এই ক্যালকুলেশনটার মধ্যে যাচ্ছে কি না বোলসম্যানের এনট্রপি ফর্মুলা আসছে, আর ওই আগের স্লাইডে এই যে প্লাঙ্কস ল যে পার্টটা বোঝা যায় না, অর্থাৎ কিনা যখন এই টার্মটা বড় এবং ওটা হচ্ছে ওই ওমেগা স্কয়ার টাইমস ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস c, সেই রেজিমটা ধরলেন এবং হিসাব করে দেখলেন যে হিট যেটা লাগবে ভলিউমটাকে দ্বিগুণ করার জন্য টেম্পারেচারটা ফিক্সড রেখে, সেটা হচ্ছে ই এনার্জি এট ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা ওভার h বার ওমেগা kt log 2। এবার বললেন যে এই দুটোকে যদি এই দুটো তো একই রকম যদি হয়, এটাও দেখতে এরকম, এটা দেখতে kt log, এটা দেখতে এরকম, তাহলে আমি যদি ধরে নিই যে ওমেগা এনার্জি ওয়ালা এই ওমেগা ফ্রিকোয়েন্সিতে h বার ওমেগা ওয়ালা এনার্জি যদি n পার্টিকলস থাকে, তাহলে প্রত্যেকটা পার্টিকুলার এনার্জি হচ্ছে h বার ওমেগা, এবং e বার ওমেগা এট ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা টোটাল এনার্জিটা e, এটা ভাগ করলে পরে যদি একটা নাম্বার হয়ে যাবে, তাহলে এই নাম্বারটা এইটার সাথে যদি মেলাই তাহলে যে গ্যাসটা, আলোটাকে আমি ভাবতে পারি একটা গ্যাস, সেই গ্যাসের মলিকিউলস গুলো কি না, মলিকিউল গুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা মলিকিউলের এনার্জি হচ্ছে এই h বার ওমেগা। এইভাবে তৈরি হলো the so called photon gas. So photon গ্যাসের ছবি এইখানে উঠে এলো আইনস্টাইনের এই হিসাব থেকে। 2005-এ যখন এটার 100 বছর পূর্ণ হলো ওই আইনস্টাইনের তিনটে কাজে, তখন আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি এই ইয়েটার যে এই থেকে অনেকগুলো লেখা বেরিয়েছিল এই কানেকশনটার ভয়ানক দূরদর্শিতা নিয়ে। তো যাই হোক, এবারে 1905 থেকে 1924 এই ফর্মুলাটা এবারে হচ্ছে যে প্লাঙ্কস ল ডেরিভেশন। আইনস্টাইন প্লাঙ্কস লটা ব্যবহার করলেন, ব্যবহার করে ওই ফোটনের ছবিটা এবার পুরনো কথা যে প্লাঙ্কের ডেরিভেশনটা তো তত পরিষ্কার ছিল না, একটু গোলমেল। তো তাহলে এবার এসএন কোষের ব্যাপারটা ছিল সাথে যে তাহলে একটা ডেরিভেশন অফ প্লাঙ্কস ল এটা করা দরকার, যে আবার দেখা যাক আইনস্টাইনের ওই ছবিটা আছে যে এই ফোটন আলোটা হচ্ছে পার্টিকেল গুলোর এনার্জি এট এ পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ালা লাইট যদি হয় তাহলে পার্টিকেল গুলোর এনার্জি h বার ওমেগা। এই ছবিটা নিয়ে আমি আবার প্লাঙ্কস লটা ডিরাইভ করতে পারি।
এবং যেটা হচ্ছে কথা যে তাহলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম এটা ওর থেকে দূরে রাখলাম, ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের কোনো সম্পর্ক নেই, সেইভাবে আমি ডেরিভেশনটা চালাবো। এবং তো সেটা যদি করতে হয় আইনস্টাইনের এটা পার্টিকেল, ফোটনটা একটা পার্টিকেল, এবার এই টোটাল যে এনার্জিটা সেটা একটা ওই ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি ফোটনস এর মধ্যে এনার্জিটা ভাগ হয়ে যেতে হবে, সেই ভাগটা একটা কম্বিনেটরিক্স এর খেলা। সো এই কম্বিনেটরিক্স এর খেলাটা খেলে এবারে আবার সেই বোলসম্যান ব্যবহার করে এনট্রপি ক্যালকুলেট, ইকুইলিব্রিয়ামে এনট্রপিটা ম্যাক্সিমাম, এই কনস্ট্যান্টটা বসালে প্লাঙ্কস ল বেরিয়ে আসে। এই ছিল সত্যেন বোসের 1924 এর কাজ। কম্বিনেশন মানে এটা প্লাঙ্কস ল 1905 এ আইনস্টাইন প্লাঙ্কস লটাকে দেখলেন অন্যভাবে, সেই অন্যভাবে দেখাটা সত্যেন বোস ব্যবহার করলেন 1924 সালে এবং বেরিয়ে এলো ওই ফোটন ব্যবহার করে প্লাঙ্কস ল বেরিয়ে এলো। তো এই হচ্ছে সত্যেন বোসের সবচেয়ে বড় অবদান পদার্থবিদ্যায়। এবং পরের ইয়েটা এবারে এই উত্তর বার করা, এইভাবে উত্তর বার করলে লোকে যে খুব একটা বুঝতে পারবে এরকম ব্যাপারটা ছিল না মোটেও। তো তাই জন্য যখন পাবলিশ করবার চেষ্টা করলেন তখন জার্নাল গুলো রিজেক্ট করতে শুরু করলো যে না এটা তো কোনো মাথা মুন্ডু নেই, এই নেই ওই নেই। ডেসপারেট হয়ে উনি ম্যানুস্ক্রিপ্টটা শেষ পর্যন্ত আইনস্টাইনকে পাঠালেন। আইনস্টাইন সে সময় হিলিয়ামের একটা গোলমেলে, হিলিয়ামের একটা প্রবলেমে একটু ফ্যাসাদে পড়েছিলেন এবং হিসাবটা খুব একটা মনোজুৎসাহী হচ্ছিল না। সত্যেন বোসের এই কাজটা পাওয়ার পরে উনি সাথে সাথে রিয়েলাইজ করলেন যে সত্যেন বোস আলোর জন্য যেটা করেছেন সেটা উনি হিলিয়ামে প্রয়োগ করতে পারবেন। এটা বোঝার সাথে সাথে উনি এটা করলেন যে এটা নিশ্চয়ই তাহলে ঠিক আছে এবং ওটা ছাপার ব্যবস্থা করলেন ফিজিকে। এবং বাকিটা তো ইতিহাস। এবং ওই হিলিয়ামের জিনিসটা পরে বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট হয়ে দাঁড়ালো। তো ফোটন হলো, বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেশন হলো এবং বোস ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, বোস স্ট্যাটিস্টিক্স, বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেশন এবং বাকি তো সত্যেন বোসের সম্বন্ধে। তো ঠিক আছে, এবার হলো। কিন্তু এই যতক্ষণ এই ঘটনাগুলো ঘটছিল 20 বছর গেল, 1905 থেকে 1925, 25 হচ্ছে বিএসি। ততক্ষণ আর কি হচ্ছিল, এখানে হচ্ছিল কি অ্যাটমিক স্ক্যাটারিং, যে অ্যাটম থেকে রাদারফোর্ড কিছু আলফা পার্টিকেল বলতে হচ্ছে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস, মানে যাই হোক, মানে ওই মানে হয়তো সবাই জানবেন যে আলফা পার্টিকেল কি। আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং ফ্রম একটা মেটাল শীট, এই ইয়ে করে রাদারফোর্ড দেখলেন যে এই স্ক্যাটারিংটা মাঝে বেশিরভাগ সময় আলফা পার্টিকেল গুলো সোজা বেরিয়ে যাচ্ছে, আর যখন স্ক্যাটার্ড হচ্ছে খুব স্ট্রংলি স্ক্যাটার্ড হচ্ছে। তো তার ফলে এই এটা মনে হলো যে মডেলটা একটা এটি হওয়া উচিত যে কিছু কেন্দ্র রয়েছে যেখানে পজিটিভ চার্জ গুলো জড়ো হয়ে আছে আর তার নেগেটিভ চার্জ গুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পজিটিভলি চার্জ এগুলো আলফা পার্টিকেল পজিটিভলি চার্জ, ওই পজিটিভ কেন্দ্রের যখন কাছাকাছি গিয়ে পড়ছে তখন ওটা ছিটকে যাচ্ছে, তা নইলে পরে মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর কোনো ডিভিয়েশন হচ্ছে না। তো এই রাদারফোর্ড অ্যাটম তৈরি হলো যে ওই পজিটিভ চার্জের নিউক্লিয়াস, অ্যাটমটা একটা নিউক্লিয়াসের মতো, পজিটিভ চার্জ রয়েছে সেন্টারে, তার চারপাশে ইলেকট্রনটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু অতটাও সহজ নয় ব্যাপারটা, ঘুরে বেড়ালেই হলো, ওই ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনে ও তো কোল্যাপস করে যেতে পারে।
সো collapse করে যাবে কেন? পৃথিবী তো পড়ছে না সূর্যের উপর, কিন্তু এই ব্যাপারটা আছে যে যদি একটা চার্জ পার্টিকেলকে ঘুরতে হয়, ঘুরবার জন্য অ্যাক্সিলারেশন আছে, আর অ্যাক্সিলারেশন মানে রেডিয়েশন, যে রেডিয়েশনের কথা এতক্ষণ হচ্ছিল, সেই রেডিয়েশন তৈরি করার প্রধান উপায় হচ্ছে চার্জ পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেট করা। তো অ্যাটম গুলো রয়েছে, তার মধ্যে নিউক্লিয়াস আর চারদিকে ইলেকট্রনরা ঘুরছে, তো চার্জ পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেট করছে, ওটা না স্টেবিলিটি বিরাট প্রবলেম। স্টেবিলিটিটা এবার বোর্ড বন্ধ করলেন এই একটা কথা বলে যে আচ্ছা ওটা কিছু স্পেশাল অরবিটস আছে যেখানে ও রেডিয়েট করবে না, সেই অরবিটে ঘুরলে পরে ইলেকট্রনগুলো এবং রেডিয়েট করবে না। আর তারপরে ও যখন এবারে তাহলে ওই অ্যাটমটার জন্য সমস্ত এনার্জি সম্ভব নয়, কেবল কয়েকটাই, যে কয়েকটা সেই ধরনের এনার্জি, যে এনার্জি গুলো হলে পরে ইলেকট্রনটা ওই অরবিটে ঘুরতে পারবে, তো এই এবং সেখান থেকে কোনো রেডিয়েশন হবে না। এই হচ্ছে বোরের ছবি অ্যাটমের জন্য। 1913 সালে এই ছবি এলো এবং তাতে শুরু হলো দ্য কোয়ান্টাম রেভলিউশন, আর একটা বৈপ্লবিক চিন্তা। এই সাথে উঠে এলো এবারে এই এটা দেখুন যে এটা তৈরি হচ্ছে যে ওই যে লিস্টটা দিয়েছিলাম তার মধ্যে যাদের জগদীশ বোস এর 1895 সালে তার প্রথম যে এই ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশনের আবিষ্কার, তারপরে জগদীশ বোস অনেক কিছু করেছেন যেগুলো মানে যুগান্তকারী। প্রথম হচ্ছে যে সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারি তৈরি করা, এবং সেগুলো ওই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই জগদীশ বোস বিফোর হিজ টাইম। সো সেই তখন এটা 77 সালে নেভেল মঠ তার নোবেল লেকচারে বললেন যে জগদীশ বোস এই সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড সম্বন্ধে যা জানার সেটা মনে হয় নিশ্চয়ই জানতেন, কিন্তু যাই হোক সেই তো সেই জন্যই যে জগদীশ, এটা সবসময় মনে রাখবেন যে জগদীশ বোস এর মানে যে স্বীকৃতি উনি পেতে পারতেন সেই ওই সময়টার চেয়ে উনি এতটাই এগিয়ে ছিলেন যে অনেক কিছু হয়তো হয়নি। তো যাই হোক সেটা ব্যাপার কথা না, ঠিক আছে। কিন্তু জগদীশ বোস এটাও যে এই বললাম যে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, এবং সত্যেন বোস এবং মেঘনাদ শাহ দুজনেই তার স্নেহধন্য, এবং সত্যেন বোসের ইয়েটা তো শুনলেন। এই সময় এবার এই বোর্স থিওরির পরে মেঘনাদ শাহ বললেন যে আচ্ছা এই ব্যাপারটা বোঝাই আয়োনাইজেশন, তো এই ইলেকট্রন গুলো ঘুরছে নিউক্লিয়াসের চারধারে, ওটাকে কোনো এনার্জি সাপ্লাই করলে যে এনার্জিতে ও বাউন্ড হয়ে আছে ততটা এনার্জি যদি আমি ওকে দিয়ে দিই তাহলে তো বেরিয়ে যাবে, সেই বেরিয়ে যাওয়াটাকে বলে আয়োনাইজেশন। এবার কতখানি এবার টেম্পারেচার থাকা মানেই সে তার এনার্জি আছে, তো একটা টেম্পারেচারে আয়ন গুলো ঘুরছে, সো there will always be যে একটা প্রবাবিলিটি যে ও বেরিয়ে যাবে। সো এনার্জিটা যদি ওই যে টেম্পারেচারে আছে সেই টেম্পারেচারটা যদি ওই কেটি যে এনার্জিটা, সেই এনার্জিটা যদি ওর কাছাকাছি হয়, বাইন্ডিং এনার্জি যতখানি এনার্জি ওর আছে ওই ঘোরার জন্য লাগছে, তার চেয়ে যদি আমি ওকে বেশি এনার্জি দিয়ে দিই তাহলে ও সিম্পলি বেরিয়ে যাবে। তো টেম্পারেচারটা সেটা করতে পারে, এটা পুরোপুরি ওটা এমন নয় বেশি দিলে যে বেরিয়ে যাবে, সেটা তো সহজবোধ্য, যেটা বেশি না হলেও তার একটা বেরোবার প্রবাবিলিটি থাকে। সো সেই প্রবাবিলিটির ব্যাপারটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স।
যেটা এই ঘোরার ব্যাপারটা যে উইদাউট রেডিয়েটিং স্পেশাল অরবিটস এ ঘুরছে, সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এবং এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স এর সমন্বয় ঘটালেন মেঘনাদ সাহা। আয়নাইজেশন ফর্মুলা, একটা টেম্পারেচারে কতখানি আয়োনাইজড গ্যাস আছে। সো এবারে একটা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে এটা তো হতে হবে যে ওই এনার্জিটা, যেটা বললাম, এনার্জি থাকলে পরে ওটা ইলেকট্রন গুলো বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, বেরিয়ে যে ইলেকট্রনটা বেরিয়ে যাওয়া মানে আয়োনাইজেশন। তো আয়োনাইজ ইলেকট্রন, হাইড্রোজেন অ্যাটমের কথা যদি ধরি, তাহলে হাইড্রোজেন অ্যাটমের মধ্যে একটা প্রোটন রয়েছে আর একটা ইলেকট্রন রয়েছে। টেম্পারেচারটা যদি T হয়, there is always some probability যে ইলেকট্রনটা বেরিয়ে যাবে। ওটা তো বেশি টেম্পারেচার হলে তো অবভিয়াসলি বেরিয়ে যাবে, বাইন্ডিং এর চেয়ে যা বাইন্ডিং তার চেয়ে বেশি যদি আমি ওকে এনার্জি দিয়ে দিই। কিন্তু এনার্জিটা কম হলে ওই স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স এর ব্যাপার যে there is a probability যে বেরিয়ে যাবে। তো এইটার হিসাবটা, যেটা আয়নাইজেশন, এই হিসাবটা করলেন মেঘনাদ সাহা, এবং হিসাব করে বেরোলো যে আয়নাইজেশন ফ্র্যাকশনটা হচ্ছে এই টেম্পারেচারের উপর নির্ভরশীল। এই ফ্যাক্টরটা আছে, এটা হচ্ছে আয়নাইজেশন এনার্জি। আর এই তলায় হচ্ছে 1/Ni, কতখানি আয়নাইজড হয়ে আছে। তো এর মধ্যে সবচেয়ে আচ্ছা টেম্পারেচারটা তাও মানা যায়, যেটা লোকের কাছে একেবারে অকল্পনীয় ছিল যে এই ফ্র্যাকশনটা অ্যাকচুয়ালি এই আয়নাইজড ফ্র্যাকশনের উপর নির্ভরশীল হবে। সো এইখান দিয়ে প্রেসার ঢুকছে, এবং ওই প্রেসারের ঢোকাটা আয়নাইজেশনে কেউ অ্যান্টিসিপেট করেনি। তো এই সাহা আয়নাইজেশন ফর্মুলা, এক্সাইটেশন, আয়নাইজ স্টেলার অ্যাটমসফিয়ার, তারা দিয়েতে কিভাবে টেম্পারেচার, প্রেসার ইত্যাদি হবে। তো এটা গেল ওইখান তখনকার 1920 সালের কথা। 1920 সালের ইয়েটা আজকেও কি রেলেভেন্ট, এবং সেই রেলেভেন্সটা হচ্ছে এই আনএক্সপেক্টেড বোনাস। সবাই তো কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে শুনেছো, 3 ডিগ্রি কেলভিন রেডিয়েশন যা চারদিকে ছড়িয়ে আছে, এবং সেখানেও কিন্তু এই সাহা আয়নাইজেশন অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট। কারণ প্রথমে যখন একদম সৃষ্টির প্রথমে বিগ ব্যাং এর পরেই সমস্ত ছিল একটা প্রাইমর্ডিয়াল স্যুপ, যাকে বলে, যে ওই কোয়ার্ক গ্লুয়ন এই টাইপের জিনিস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপরে একটু ঠান্ডা হওয়ার পরে এটা ওই কোয়ার্ক গ্লুয়ন তারা মিলে প্রোটনস, নিউট্রনস এরা তৈরি হলো। এন্ড তারপরে আসে যাকে বলে রিকম্বিনেশন এরা, যেখানে আয়নাইজেশন ফর্মুলাটা এইবারে রেলেভেন্ট হয়ে যায়। সাহা আয়নাইজেশন অ্যাকচুয়ালি গিভস ইউ যে ওইখানে কি স্পিডে ওই রিকম্বিনেশন এরাতে নিউক্লিয়াই, যে অ্যাটমস এন্ড মলিকিউলস তৈরি হতে লাগলো। সো এই ঘটনাটা ঘটছে যে তখন সৃষ্টির পরে বেশ খানিকটা সময় মানে সেকেন্ডের অর্ডারের সময় চলে গেছে। এবং তখনও যে এই প্রথম দিকে ওই আলো বেরোতে পারে না, আলো বেরোতে গেলে যে ফোটনের মিন ফ্রি পাথের ব্যাপার আছে। তো এই প্রচন্ড ডেন্স সমস্ত কোয়ার্ক গ্লুয়ন এরা সমস্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে, পরে এই নিউট্রনস এন্ড প্রোটনস ঘুরে বেড়াচ্ছে কোয়ার্ক গ্লুয়ন থেকে, যখন তারা নিউট্রন, তো প্রচন্ড ডেন্স হওয়ার ফলে ফোটনটা একে ধাক্কা মারছে আর বেরিয়ে আসতে পারছে না। সো তাই জন্য ওই সময়টা পুরোপুরি ওপে। যখন এই 3 মিনিটের মাথায় এই ডেন্সিটিটা কমে গেছে, ছড়িয়ে পড়েছে এক্সপ্যান্ডিং গ্যাসটা, এইবার লাইট ফাইনালি বেরোতে পারছে,
এই রিকম্বিনেশনের জন্য এবারে নিউক্লিয়াই তৈরি হয়েছে, সবকিছু আছে। টেম্পারেচারটা ইজ রাফলি 3000 ডিগ্রি কেলভিন, এবং আজকের ইয়েতে এটা ঠান্ডা হয়ে দ্য কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা 3 ডিগ্রি কেলভিনে রয়েছে সেইটার। সো সেই কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড এর সাথে সাহা আয়নাইজেশন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তো তাই জন্য এটা যে সেটা বোর স্ট্যাটিস্টিক্সই হোক, সাহা আয়নাইজেশনই হোক, এটা এমনই কাজ যেটা কিনা ওই সময়ের সাথে তার কোনো সময়ের বাধা সীমা নেই, সেটা তার রেলেভেন্সটা সারা শতাব্দী ধরে চলেছে, এবং যতদিন আমরা এই নর্মাল লেখাপড়াটা চালাতে পারবো ততদিনই থাকবে। তারপরে আসছে এই সময়টা অ্যাকচুয়ালি প্যারালালে চলছে 1918। রামান ওই দক্ষিণ ভারতে এগোতে পারলেন না বলে লেখাপড়া শেখার উপায় নেই একটা পয়েন্টের পরে। সো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস ফাইন্যান্স অফিসার হয়ে কলকাতায় এলেন। কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স বউবাজারে ছিল, রামানের অফিস ডালহৌসি স্কয়ারে ছিল। বাড়ি যাওয়ার পথে কাল্টিভেশন এইবার ওইখানে কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের ল্যাব দেখে রামান সেখানে নিজে কাজ করতে শুরু করলেন, পরীক্ষা নিরীক্ষা। এবং এটা প্রথম রামানের এটা ছিল, কিন্তু বহু ব্যাপারে উৎসাহ। এবং রামানের প্রথম কাজ এই 3 রকম ভাইব্রেশন যারা হয়, একটা তারে 3 রকম ভাবে ভাইব্রেশন হতে পারে। সেতারে যেরকম, সেটা হচ্ছে যে প্লাক স্ট্রিং, এই এটা। অন্যটা হচ্ছে পিয়ানোতে যেরকম, সেটা হচ্ছে স্ট্রাক স্ট্রিং। এবং থার্ড কারণ ওই পিয়ানোর কিটা দাবালে পরে যে স্ট্রিং এর উপর ভিতরে পিয়ানোর যে স্ট্রিং আছে সেইটা ধাক্কা দিচ্ছে এবং শব্দ বেরোচ্ছে তার। এবং থার্ডটা হচ্ছে যেটা বেহালা, যেটা বোর্ড স্ট্রিং। এবং রেলে ওই প্লাক স্ট্রিং, স্ট্রাক স্ট্রিং, সেগুলো সমস্ত 1800 কিছু সালে রেলে করে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বোর্ড স্ট্রিং বেহালার যেটা, সেটা অনেকটা কঠিন, এবং তার প্রথম হিসাব নিকাশ রামানের 1917-18 সালে। কিন্তু যাই হোক, রামান যার জন্য বিখ্যাত, নোবেল প্রাইজ যার জন্য, সেটা হচ্ছে যে লাইট, এবার আলো স্ক্যাটার করা, সেগুলো মলিকিউলস থেকে আলো স্ক্যাটার করা। প্রাইমারি প্রথমত হচ্ছে যে সমস্ত স্ক্যাটারিং প্রসেস নরমালি কনসিডার করা হয়, সেগুলো ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং, অর্থাৎ কিনা এনার্জিটা কনজার্ভ থাকে ইন দ্য স্ক্যাটারিং প্রসেস। সো এনার্জিটা কনজার্ভ থাকে, কিন্তু এবং সেগুলোর প্রবাবিলিটি, ওই প্রসেসগুলোর প্রবাবিলিটি হায়ার। ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিং, যেখানে এনার্জিটা কনজার্ভ থাকে না, সেগুলোর প্রবাবিলিটি অনেক কম, এবং তাই জন্য সেগুলোকে ধরাও এক্সপেরিমেন্টালি অনেক কম। রামান ফোকাস করলেন ওই ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিং এর উপর। আর এবারে সেই ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিংটা হচ্ছে যে কিসের সাথে এনার্জিটা, কিসের না আলোর এনার্জিটা মলিকিউলকে দিয়ে তার ভাইব্রেশন লেভেল গুলো, মলিকিউল মানে এটা ধরা যাক দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম মিলে একটা মলিকিউল বানিয়েছে, তার মধ্যে তাহলে এই অ্যাটম গুলো ভাইব্রেট করতে পারে, ওই ভাইব্রেশনাল মুডটার সাথে কাপল করছে এবং তার এনার্জিটা ট্রান্সফার করছে। সো ওই যে ভাইব্রেশনাল মুড গুলো, সেগুলো ধরা পড়ছে এই এক্সপেরিমেন্ট গুলোতে, এবং এটা এই মলিকিউলার স্পেকট্রোস্কোপির রাস্তাটা খুলে দিল, যার জন্য রামান নোবেল প্রাইজ পেলেন।
এবং তো এটা হচ্ছে রামান 1918 থেকে জ্ঞান ঘোষের থিওরি অফ স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটস। সো জ্ঞান ঘোষের থিওরি অফ স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটস এতে যেটার উপরে তৈরি হলো 1918 থিওরি অফ স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটস। 1923 এ ডিপাইয়ের এটার ইমপ্রুভমেন্ট। আর এদিকে ওই তারই 4-5 বছর পরে কেদারেশ্বর ব্যানার্জি স্ট্রাকচার ন্যাপথলিন আর অ্যানথ্রাসিনের স্ট্রাকচার, যে ওই সময় স্ট্রাকচার বার করা সায়েন্টিস্ট তারা ছিলেন ব্র্যাগ, দুই বাবা ছেলে। তাদের এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি তাই দিয়ে স্ট্রাকচার বার করা ছিল পেশা এবং নেশা। তো সেই এইখানে কেদারেশ্বর ব্যানার্জি দেখলেন যে কেদারেশ্বর ব্যানার্জি এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি নয়, একটা অন্য রাস্তা ধরলেন যেটা পরে দ্য ডাইরেক্ট মেথড অফ ক্রিস্টালোগ্রাফি বলে খ্যাত হলো। তার থেকে এই ন্যাপথলিন আর অ্যানথ্রাসিনের স্ট্রাকচার বার করে ওই দেখলেন যে ব্র্যাগদের সাথে ঠিক মিলছে না, এবং এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে কেদারেশ্বর ব্যানার্জির টেকনিক সেটা was better, এবং অ্যানথ্রাসিন এবং ন্যাপথলিনের স্ট্রাকচারটা কেদারেশ্বর ব্যানার্জির কৃতিত্ব। এবারে ওর যে পদ্ধতি ছিল কম্পিউটেশনের, সেটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার বার করা, সেটা রিকোয়ার্ড একটা প্রচন্ড অ্যামাউন্ট অফ কম্পিউটেশন। প্রি কম্পিউটার কালে বা প্রি হ্যান্ড ক্যালকুলেটর নেই, কিছুই নেই যেটা নিজেকে করতে হবে হাতে লিখে, সেটা প্রায় লগ টেবিল দিয়ে এসেনশিয়ালি সেটা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই জন্য ওই দিকটা আর বাড়লো না। কিন্তু যেদিন কম্পিউটার বেরোলো এবং জার্মান ইউরোপিয়ান ইয়েতে এটা, তখন একদিন এই লাইনেও যারা গবেষক তাদের মধ্যে দুজন নোবেল প্রাইজ পেলেন। তো কিন্তু তাই জন্য এটা মনে রাখতে হবে যে কেদারেশ্বর ব্যানার্জির কৃতিত্ব 1930 সালে সেই সময়ের অনুযায়ী যথেষ্ট মানে যুগান্তকারী ছিল। তো যাই হোক, এই হচ্ছে, তো এটা তো গেল এই 40 বছর ধরা যায়, 1890 থেকে 1930। তারপরেই সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল, কারণ কোয়ান্টাম মেকানিক্সটা যেটা বোরস থিওরি ছিল তাতে অনেক কিছু মিল ছিল না। এটা আবার নতুন করে ভাবনা চিন্তা, তাতে এলো একটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নতুন পদ্ধতি, ওই যেটা শ্রোডিঙ্গার এবং হাইজেনবার্গের তৈরি কোয়ান্টাম মেকানিক্স। কিন্তু রমান তাতে বিশ্বাস করলেন। এইটা ভারতের মানে বিজ্ঞান চিন্তার বিস্তার এইখানে খানিকটা ব্যাহত হলো, কারণ রমান কিছুতেই ওই নতুন জিনিস কোয়ান্টাম মেকানিক্সটাকে নতুন ভাবে ভাবা সেটায় উনি মত দিলেন। কিন্তু তবুও একটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারে রমানের কন্ট্রিবিউশন রেখে গেলেন। রমান আর ভাগবন্তমের মেজারমেন্ট ফোটনের স্পিন। ফোটনের স্পিন এই নতুন কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর সাথে যুক্ত, এবং ফোটন স্পিনটা এক্সপেরিমেন্টালি বার করার একটা পদ্ধতি বার করলেন, এবং সেই পদ্ধতি থেকে ফোটনের স্পিন যে 1 সেটা 1931 সালে
রামান আর ভাগবন্তম ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স এবং নেচার এই দুটোতেই পাবলিশ করলেন। এখানে বলে রাখি এই ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স পেপারটা রামানের আরেকটা কৃতিত্ব। রামান এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে আজকে এই দেশ থেকে ফিজিক্স করলে পরে রেজাল্টটা যদি তাহলে অন্যদিকে নানান রকমের গোলমাল হতে পারে, যেভাবে সত্যেন বোসের যে প্রথম পেপারটা এই ডিস্ট্রিবিউশন প্লাংস ল নিয়ে সেটা ছাপাতে প্রচন্ড অসুবিধা হয়েছিল এবং তার ফলে আজকে রামান কি করলেন, উনি ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স শুরু করলেন এবং ইন্ডিয়ান 1928 সালে, এবং ওর যে কাজগুলো মনে হতো যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এবং এদিকে ঝামেলাও হতে পারে, উনি ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্সে ছাপাতেন এবং এট দ্য সেম টাইম বিদেশি জার্নালে পাঠাতেন। এই কাজটা রামান এন্ড ভাগবন্তম 1931 সালে বোথ ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স ডিটেইলড আর নেচারে লেটার হিসেবে। কিন্তু আইনস্টাইনও যে এই নতুন কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর সায় দিলেন না। যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স শ্রোডিঙ্গার আর হাইজেনবার্গ করলেন, আইনস্টাইনের তাতে ছিল ঘোর আপত্তি। তো তাই জন্য বাংলা হঠাৎ পিছিয়ে পড়ল। রামান বিশ্বাসী নন, সত্যেন বোস মেঘনাদ শাহ বিশ্বাসী নন। সত্যেন বোস শিখে নিলেন। এইখানেই সত্যেন বোসের সাথে অন্যদের তফাৎ। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপারটা উনি মানে খুব একটা কিছু করলেন না, কিন্তু এই নতুন পদ্ধতিটা কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর এটা বুঝে নিলেন। সেখানেই সত্যেন বোস অন্যদের থেকে আলাদা। কিন্তু যাই হোক, তো ঝামেলা, কোয়ান্টাম মেকানিক্সটা আমরা শিখবো না। তো বাট আরেকটা রাস্তা খুললো। এই এতদিন পর্যন্ত তো এই 1920 শতক পর্যন্ত 20 শতাব্দী পর্যন্ত তো কেবল ছিল ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। এইবারে কসমিক রে, ওই ফটোগ্রাফিক প্লেট ফেট এগুলো অনেক ভালো হয়ে গেল। কসমিক রে রেডিয়েশনটা কেয়ারফুলি দেখতে কি ধরনের ট্র্যাকস রয়েছে এবং সেই করতে গিয়ে বেরোলো যে 1936 সালে একটা হেভিয়ার দ্যান ইলেকট্রন পার্টিকেল অ্যান্ডারসন এন্ড নেডারমায়ার বার করলেন এবং সেটা এখন যাকে মিউ মেসন বলা হয়, দ্য নেগেটিভলি চার্জ মিউ মেসন বেরিয়ে এলো 1936 সালে অ্যান্ডারসন। টিএম বোস উনি তখন এই বাংলার একজন প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক। উনি ওই একই ওই পার্টিকেলটা যে আচ্ছা এখানে ভারতবর্ষে এক্সপেরিমেন্ট করেও এটা পাওয়া যেতে পারে, তো এই জন্য এটা কেন না, এখানে তো এই কসমিক রে গুলো যত আমি উপরে অল্টিটিউডে যাব তত ওটা আনকন্টামিনেটেড ফর্মে পাওয়া যাবে। তো সেইখানে যদি আমি উপরে গিয়ে 10-15 হাজার ফিট উপরে গিয়ে যদি ওই ফটোগ্রাফিক প্লেটস এক্সপোজ করি, তাহলে অনেক নতুন পার্টিকেল ট্র্যাকস দেখতে পাবো। সেই হিসাবে ডিএম বোস হাই অল্টিটিউডে দার্জিলিং, সান্দাকফু আর ফারিজং, দার্জিলিং তো সবাই জানে 7000 ফিট মতো, সান্দাকফু 12, ফারিজং 14। এক্সপেরিমেন্টালিস্ট ছিলেন বিভা চৌধুরী। বিভা চৌধুরীদের এক্সপেরিমেন্ট পরিষ্কার দেখা গেল যে অ্যান্ডারসন আর নেডারমায়ারের চেয়ে হেভিয়ার পার্টিকেল ওই ট্র্যাক ওইখানে রেকর্ডেড হয়েছে। মিউ মেসন যেটা অ্যান্ডারসন বার করেছিলেন সেটা ছিল অ্যাবাউট 200 টাইমস ইলেকট্রন ভরের চেয়ে 200 গুণ বেশি তাদের ভর। এরা এই এক্সপেরিমেন্ট গুলো দেখালো যে 300 থেকে 400, সেইখানেও একটা সার্টেনলি অনেক ট্র্যাকস যাদের 300 থেকে 400 গুণ বেশি, যাদের ভর ইলেকট্রন থেকে
300 বা 400 গুণ বেশি এইরকম পার্টিকুলার ট্র্যাক। ডিএম বোস চেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষে নেডারমায়ারদের এক্সপেরিমেন্টটা রিপিটেড। এই অযাচিত পার্টিকেল এটা উনি বিশ্বাস করলেন না। নেচারে যখন পেপার বেরোলো বোস এন্ড চৌধুরী, সেখানে কেবল মিউমেসনের কথাই বলা হলো। বিভা চৌধুরীর পেপার, বিভা চৌধুরী নিজের নামে পেপার বার করলেন ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স, সেখানে ডিএম বোস নাম দিলেন না, ইচ্ছে করে দিলেন না, বা মানে ইচ্ছে করে জাননি নিশ্চয়ই, আর কি হবে। তো বিভা চৌধুরী পাবলিশ করলেন দিস হায়ার মাস ডেটা, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স, এই হচ্ছে রেফারেন্স। পরিষ্কার যদি আপনারা গিয়ে দেখেন এই পেপারটা, তাহলে দেখবেন যে the number of times এই পার্টিকেলটা, এই হেভি মাসটা পাওয়া গেছে, সেটা এক্সপেরিমেন্টাল এররের মধ্যে হয়। এবং এই ডেটটা ব্ল্যাকেট, যার নামে পাইমেসন, যার জন্য যিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন পাইমেসন আবিষ্কারের জন্য, তার কাজটা, তার পাবলিকেশন ডেটটা 1944-এর কিছুটা পরে, কিছুটা বলতে বছরের হিসেবে। কিন্তু কে এটা নিয়ে কোনো কথাবার্তা আমাদের দেশে শোনা যায় না। কারণ শোনা যায় না, কারণ কে এটা নিয়ে কথা বলবে যে আজকে বিভা চৌধুরী এটা দেখেছিলেন এবং এই ব্যাপারটা, ওটা চেপে যাওয়াটা ভালো হয়। সেটা বলবে কি, বলবারই হচ্ছে হিস্টোরিয়ানস অফ সায়েন্স, আর ওই হিস্ট্রি বালারা কিছু জানে, তো ওরা কিছু বোঝেও না, কিছুই না, মানে ওটা মানে হিস্টোরিয়ানদের প্রতি আমার কোনো আস্থা নেই। তারা ওই যেদিকটা মনে হবে বাটার, সেই দিকেই যায়। তো কিন্তু কারণ এটা হচ্ছে যে এভিডেন্সটা তো তারা দেখছে না, তারপর হিস্টোরি ওই অন্যের পড়া, এটা পড়া, ওটা পড়া, সেটা পড়া, এর লেখা, ওর লেখা, তার থেকে ইয়ে হবে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি এটা দেখা যেত, তো এই শুরু হলো ভারতীয় বিজ্ঞানের ওই স্বর্ণ যুগটা সরে যেতে লাগলো। কোয়ান্টাম মেকানিক্স শিখবো না, নতুন পার্টিকেল পেয়েছি বলবো না, কারণ সাহেবরা আরেকটা পার্টিকেল পেয়েছে, তার মাস এত, আমি তো সেটাই দেখতে চেয়েছিলাম যে আমিও ওটা করে দেখাতে পারি, কিন্তু করে দেখাতে গিয়ে আমি একটা অন্য জিনিস পেয়েছি, সেটার সাহসটা আর নেই, যে সাহসটা 20 বছর আগেও নয়, 15 বছর আগে মেঘনাদ শাহ, জগদীশ কোষ ছেড়ে দিন, তার সাহসের অভাব কোনোদিন কোনোভাবেই হলো না। মেঘনাদ শাহ, সত্যেন বোস, কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রামান, যে সাহসটা ছিল, হঠাৎ সেই সাহসটা বেরিয়ে গেল। ডিনায়াল মোড, তাইতে আর কিছু হয় না। সত্যেন বোস কিন্তু নিজের ইয়েটা উনি নিজেকে কিছুটা সরিয়ে নিলেন, কিন্তু এটা খুব পরিষ্কার যে ডেভেলপমেন্ট যা হচ্ছিল সেটা সম্বন্ধে উনি যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। এবং ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্সে 43 সালে ডিরাক ইকুয়েশন এবং জিমান এফেক্টের উপর লেখা একটা আর্টিকেল খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেয় যে সত্যেন বোস ডিরাক ইকুয়েশন, ওই শ্রোডিঙ্গার হাইজেনবার্গকে ছেড়ে দিন, তারপরে রিলেটিভিস্টিক কেসে ডিরাক ইকুয়েশন এলো 1930-35 সালে, সেখানে পর্যন্ত মানে সত্যেন বোস যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কিন্তু তারপরে হলো আবার সেটার একটা অদ্ভুত ঘটনায় যে 50-এর দশকে এলেন অমল রায় চৌধুরী, আবার কলকাতার, এবারেও কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, প্রশ্নটা করলেন যে একটা গ্র্যাভিটি সম্বন্ধে নতুন ভাবে চিন্তা এবং তাতে
সত্যেন ঘোষ, মেঘনাথ শাহ সবাই খুব রেগে গেলেন। নতুন ভাবে চিন্তা করাটা কি ছিল না, এই প্রশ্নটা তুললেন অমর রায় চৌধুরী যে এই আমার যদি দু তিনটে পার্টিকেল কাছাকাছি থাকে আর তাদের ছেড়ে দিই, তা একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডে তারা জেনারেল রিলেটিভিটি অনুযায়ী কিভাবে তাদের ডায়নামিক্সটা যাবে। তো মানে obviously মানে নিউটনিয়ান গ্র্যাভিটি বলে তো খুব সহজ ব্যাপার, ওখানে দু তিনটে পার্টিকেল ছেড়ে দিলে তারা they will attract each other, এই তো মানে। কিন্তু এইবারে এখানে উত্তরটা অতটা সহজ নয়। তারা অ্যাট্রাক্ট করবে এটা উত্তরই হতে হবে যে ওই তাদেরকে ওই মাসওয়ালা পার্টিকেল ছেড়ে দিয়েছি, ওই যে আইনস্টাইন অনুযায়ী ডেভেলপ করলে পরে অ্যাট্রাকশনটাই হবে। কিন্তু ব্যাপারটা অনেক একটু গোলমেলে, কারণ এর থেকে বেরিয়ে আসে একটা সিঙ্গুলারিটি। সেই সিঙ্গুলারিটিটা অ্যান্টিসিপেট, এটা রায়চৌধুরীর ইয়েতে যখন রায়চৌধুরী ইকুয়েশন তৈরি হলো এই ইনভেস্টিগেশনের ফলে, সেটা বানান ভুল আছে, যে সেখানে সিঙ্গুলারিটির কথা বলা নেই, কারণ ওটা আরেক স্টেপ যেতে হতো, সেই সাবসিকুয়েন্ট স্টেপটা নিলেন হকিং পেনরোজ। কিন্তু যে প্রশ্নটা তোলা হয়েছিল যে এই দু তিনটে পার্টিকেল ছেড়ে দিলে লিটল বিটস অফ ম্যাটার, তারা কি করে টাইম ডেভেলপ করবে, এইটা জেনারেল রিলেটিভিটি দিয়ে করলে পরে কি আসে, এটাকে ঠিক প্রশ্ন, এটা ওই আইনস্টাইনিয়ান পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখলে পরে সেটা এই প্রশ্নের উত্তরটা অত সহজ নয়। এর জন্য নতুন ভাবে চিন্তা করার দরকার হয়েছিল, সেই চিন্তাটা কিন্তু সত্যেন ঘোষ সমর্থন করলেন। তার ফলে অমর রায় চৌধুরীর জীবনে অনেক গোলমাল হলো। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকরি পেলেন, কিন্তু প্রথমে আশুতোষ কলেজে, তারপরে প্রেসিডেন্সি কলেজে। কিন্তু কি হলো, ব্যাপারটা কোথায় গেলে হঠাৎ একটা জিনিস চলছিল সেটা আটকে গেল। আমরা এই ব্যাপারটা যদি দেখা যায় তাহলে দেখবেন যে এটা একটা ব্রড বেসড সায়েন্স গ্রুপ কোনদিন তৈরি। এই যে ইন্ডিভিজুয়ালস, প্রথম স্লাইডে কয়েকটা নাম বলে দিলাম, প্রত্যেকে নিজের নিজে ভাবে মহাপুরুষ, কিন্তু দ্য কালেকটিভ মোড যেটা দরকার, যে একটা স্কুল তৈরি করতে হবে। এটা আমার যে যা ক্ষমতা আছে সেটা যে শুধু নিজের ইয়েতে নয়, আমার আরেকটা জেনারেশন তৈরি করতে হবে যাদেরকে সেইটা আমি ট্রান্সমিট করব। সেই চিন্তাটা এই আমাদের ওই পিরিয়ডে ছিল না। এই যে 1920-30 এই যে যখন বিজ্ঞানটা ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছে, সে সময় একটা স্কুল তৈরি না হলে এটার সাথে যে তাল রাখা যাবে না, সেই ব্যাপারটা সামহাও মিস হয়ে গিয়েছিল। এটা যদি আপনারা তাকিয়ে দেখেন অন্যদিকে, যে ইউরোপ কিভাবে হলো না, জমারফেল্ড স্কুলে কারা বেরোলো? ডিভাই, এভার্ড, পাউলি, হাইজেনবার্গ, বেকে, এরা তো যারা হচ্ছে একেবারে সব করেছেন। তাছাড়াও এক দাদা নাম বেরোবে যারা অত্যন্ত উঁচু মাপের রয়েছে। বোর্ড স্কুল থেকে ল্যান্ডাউ, বোর্ড বলেন না, ল্যান্ডাউকে উনি কিছু শেখাননি, ল্যান্ডাউ বলে শিখেছি, মানে এটা বোর্ডের ক্ষেত্রে আবার তারপরের বোর্ড সবাই আছে। কিন্তু বোর্ড সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় ইয়েটা কমেন্টটা এই ব্যাপারে হচ্ছে ওপেনহাইমার কোনো বেশি কথায় বিশ্বাস করতেন না, কাউকে খুব একটা পাত্তা দিতেন এরকমও না, লোকের যথেষ্ট ভয় করে চলতো ওপেনহাইমারকে। ওপেনহাইমারের ডেসক্রিপশনটা অসাধারণ, সায়েন্টিফিক ফাদার কনফেসর টু দ্য ইয়াঙ্গার ম্যান। সেই স্কুল তৈরি, ওর একটা স্কুল তৈরি যেখানে আমি জানি যে ওর সাথে গিয়ে কথা বললে পরে আমার সুবিধা,
the scientific father confessor. আর ল্যান্ডাউ স্কুল সেটা আরো সঙ্গে লিপশিটস পিটাইভস্কি অ্যাপ্লিকেশন কোর্ট অফ কভারেন্সুক মিগডাল এবং তাদের পর থেকে তাদের যে দ্বারা পরের স্টুডেন্ট ওই সেটা তো একটা আরেকটা বিশাল ব্যাপার। তো এই যে ব্যাপারটা হলো সেইটা আমাদের ওই সময়টা হলো না। এগুলো কিন্তু সবই তৈরি হলো দেখুন ওই 1910-15 সাল থেকে 1950 সালের মধ্যে। আর সেই সময়টা আমরা অন্ধকার। আলো কখন এলো? আলো এলো ইনস্টিটিউশন তৈরি হতে হবে। এই যে ইনস্টিটিউশন তৈরি না হওয়া, ইনস্টিটিউশন তৈরি হলো 50-এর দশকের শেষের দিকে, 60-এর দশকে। টিআইএফআর পোস্ট গ্রাজুয়েট এর জন্য টিআইএফআর, আন্ডার গ্রাজুয়েট আইআইটি। টিআইএফআর আন্ডার গ্রাজুয়েট ব্যাপারটা গোলমেলে, কারণ আন্ডার গ্রাজুয়েট হলে পরেই আইআইটি তৈরি করলো অসাধারণ আন্ডার গ্রাজুয়েট, তারা গিয়ে বিদেশি বিজ্ঞানে সাহায্য করলো। তো এটা মানে ঠিক আছে, এটা হতেই পারে এটা, কিন্তু যাই হোক দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে যদি ভাবতে হয় তাহলে আমাকে কিন্তু ভাবতে হবে যে টিআইএফআর এর যে নতুন জেনারেশন, দুর্গা প্রসাদ, ডিপি রায়, পার্থ মিত্র, অঞ্জন যোশী করে, রাজীব থানুপদ্মনাভ, তো টিআইএফআর তৈরি করলো সেই সব বৈজ্ঞানিকদের যারা দেশের মধ্যে বিজ্ঞানটাকে এগিয়ে। কিন্তু এটা তখনও বাংলা ঘুমিয়ে, বাংলা জেগে উঠলো 80-র শেষের দিকে। এটা কিন্তু একটা বিরাট গ্যাপ। সেই 30 সাল থেকে 50 বছর পরে বাংলার ঘুম ভাঙলো, স্কুল তৈরি হলো। কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে অমিতাভ রায়চৌধুরী, সাহা ইনস্টিটিউটে বিকাশ চক্রবর্তী, বোস ইনস্টিটিউটে ইন্দ্রাণী বোস, এই ইনস্টিটিউট সত্যেন্দ্র অভিজিৎ মুখার্জি, আইএসসিএস এ মিহির চৌধুরী, প্রত্যেকটা জায়গায় একটা করে স্কুল তৈরি হলো যেটা বিজ্ঞানটাকে, ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধনাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কন্টেম্পোরারি এবং ফিউচারিস্টিক। তো এই হচ্ছে ঘটনা। এটাই আমার বুদ্ধিতে এটাই হচ্ছে এই 100 বছরের গল্প, যে গল্প 100+ শুরু হয়েছিল জগদীশ বোসের প্রথম এক্সপেরিমেন্ট থেকে, আর সেখান থেকে আজ পর্যন্ত একটা বিরাট পিক, তারপরে একটা ইকুয়ালি ডার্ক এজ, এবং এখন ওই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে আলোর দিকে যাওয়ার চেষ্টা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ সমস্ত তথ্য দেওয়ার জন্য। তো আই উড লাইক টু ask you people, the listeners, if you want to ask any questions to sir regarding his lecture. Anybody who are there in the online mode, you can also ask. Please raise your hand. That is here. Sir. বলছিলাম যে আপনি ওই যেই ফর্মুলাটা আপনি ডিরাইভ করছিলেন ফোটন গ্যাসের, তো ওখানে যে ফ্যাক্টরটা আপনি আগে লিখলেন E/h ওটা কি করে হলো ওটা বুঝতে পারলাম না। E/h মানে আপনি তো বোলসম্যান এনট্রপি ফর্মুলাটা ইউজ করেছেন, K log, ওটা বুঝতে পেরেছি। বাট এই ফ্যাক্টরটা E/h
আচ্ছা সেই এইটা তো আমাকে একটু হিসাব করতে হবে, কারণ এই এটা হচ্ছে আচ্ছা কেন এলো, কারণ আমি ব্যবহার করে আমার ইনপুটটা কি এসছে, ইনপুটটা এসছে এই প্ল্যাঙ্কের এইটা বলে দিচ্ছে আমার এনার্জি ই ওমেগা যেটা সেটা কতখানি। ই ওমেগাটা হচ্ছে এই ওমেগা স্কয়ার টাইমস e to the power minus h bar omega over kt. So e omega যেটা নিয়ে আমি শুরু করি যে কতখানি ওমেগা এনার্জি রয়েছে between omega and omega plus d omega, সেই e omega টা রিলেটেড টু এই প্ল্যাঙ্কের এই পার্টটা, and তাই জন্য সেইটা ব্যবহার ক্যালকুলেশনটা করতে হবে, সেইটা নিয়ে তারপরে মানে এন্ট্রপিটা বার করতে হবে, ওই রেডিয়েশন এনার্জি তার সাথে কতটা কনসিস্টেন্ট বোলসম্যান এন্ট্রপি, তারপরে এন্ট্রপিটা থেকে TdS equal to dq. সো সেইখান থেকে বেরোবে, সেইটা করলে পরে এই ইটা এটা দিইনি, ইটা হচ্ছে ই অফ ওমেগা, দ্যাট ইজ এনার্জি ওমেগা ফ্রিকোয়েন্সিতে কতটা এনার্জি আছে। সো এটা কিছুটা তো অঙ্ক আছে এর মধ্যে, 5-10 লাইন, তো তাই জন্য কিন্তু যেটা ইনপুটটা সেটা থেকে এটা যে ইনপুটটা হচ্ছে কিন্তু এইখান থেকে, তাই জন্য ই অফ ওমেগা ওই h বার ওমেগা বেরিয়ে আসছে। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে অরিজিনালটা পড়ে নেওয়া, এটা আই উড স্ট্রংলি রেকমেন্ড। অসম্ভব ভালো পেপার, আইনস্টাইনের পেপারটা। হ্যাঁ আইনস্টাইনের পেপারটা। স্যার থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর বলেছেন বাংলায়। আমার একটাই কোশ্চেন, এই যে এন্টার ফোটনটা আপনি লিখেছেন স্যার, এই ফোটন পার্টিকেলটা আমরা কখন বুঝতে পারলাম যে এটা একটা আলাদা পার্টিকেল আলাদা দেন ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন? এইখানে পস্টুলেট করা হলো যে আমি এটা তো সেই সেইভাবে তো এটা ওই ইলেকট্রন প্রোটন এদের মধ্যে তো পার্টিকেল নয়, এটা তো একটু কাল্পনিক যে একটা প্যাকেট অফ, এটার মধ্যে কোনো রেস্ট মাস নেই, তাই জন্য অন্য পার্টিকেলের মতো এর নয়, মানে একে ফোটনকে আমি দাঁড় করাতে পারবো না, সে কন্টিনিউয়াসলি লাইটের স্পিডে মুভ করছে, তার কোনো রেস্ট মাস বলে তার কিছু নেই। আমি ফোটনটাকে চিন্তা করছি পার্টিকেল বলে, কারণ আমি ওটাকে একটা এনার্জি বান্ডেল হিসাবে ভাবছি। এনার্জিটা কত না, একটা বান্ডেলের এনার্জি হচ্ছে h বার ওমেগা। যেহেতু পার্টিকেলদেরও এনার্জি থাকে, তাদের মাস থাকে, তাই জন্য ভাবতে সুবিধা হয়, কিন্তু মাস আর এনার্জি যদি ইকুইভ্যালেন্ট হয় তাহলে একটা এনার্জির বান্ডেলকেও আমি পার্টিকেল হিসেবে ভাবতে পারি, আর ওই এনার্জিটা তার বেশি হলে সেটা ভারী পার্টিকেল, তার এনার্জিটা কম হলে সেটা একটা লাইট পার্টিকেল। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো এই তার মাসটা যে হচ্ছে এই আর কি ই অফ ওমেগা, এটা সেইখানে রয়েছে, তো তাই জন্য এটা হচ্ছে টোটাল এক একটা মাস হচ্ছে h বার ওমেগা। সো তুমি কল্পনা করছো যে রেডিয়েশন অফ ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা যদি হয়, সেটা আমি দেখছি মানে রেডিয়েশন হিসাবে, কিন্তু ওটাকে আমি এরকম ভাবেও ভাবতে পারতাম যে ওটা অনেকগুলো পার্টিকেল, মানে 10 to the power 23, মানে ফর এক্সাম্পল একটা 1 লিটার টাইপের বক্সে, যেখানে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের এনার্জি মাস হচ্ছে h বার ওমেগা। ফ্রিকোয়েন্সিটা পাল্টে গেলে মাসটা কিন্তু পাল্টে গেল। একটা সোশ্যাল প্রবলেম কোয়েশ্চেনটা, সাহসের অভাবটা কেন ঘটলো, মানে সেটা কি কলোনিয়াল রুলের জন্য? কিন্তু কলোনিয়াল রুলে আমরা আগেও ছিলাম, বড় হলাম, এবার তো কলোনিয়াল রুল উইক হয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য এটা মানে এটা একটু আমি সত্যি বুঝি না, মানে এটা কি যে কলোনিয়াল রুল চলে যাওয়ার মুখে, মানে এটা দেশ যে সামাজিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তার রিফ্লেকশনই কি এই সাহসের অভাব? কারণ সাহসের অভাব তো 1910 সালে ছিল না, দেখিনি।
কিন্তু 1940 সালে এসে এটা আর কিছুটা হলো হয়তো মানে এটা একটা ইয়ে, যেটা আরেকটা জিনিস আছে যে অঙ্কটা মানে পদার্থবিদদের জন্য রেলেভেন্ট অঙ্কটা সেইভাবে এগোলো না, তাই জন্য যখন খেলাটা পাল্টে গেল যে বোর্ডস থিওরিতে অঙ্কটা লাগছে না, মানে অঙ্ক লাগছে কিন্তু সেইভাবে লাগছে না। এবার যখন ইয়েতে এসে হাইজেনবার্গ বা শ্রোডিঙ্গারে এলো, তখন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান এবং ম্যাট্রিক্স ম্যানিপুলেশনের হাইজেনবার্গ নিজেই তো ম্যাট্রিক্স ম্যানিপুলেশন জানতেন না। সো তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে ওই জ্ঞানটা তখন মানে আর কি তখনকার ইয়েতে ওটা নর্মাল ছিল না। সো এইখানে এবং বাংলায় এই যে অঙ্কটা পড়েনি না, এটা হয়তো যদি অন্য পার্ট অফ ভারতবর্ষে এই ফিজিক্সটা হতো তাহলে ওদের হয়তো অঙ্কটা ইয়েতে যেত, কিন্তু এইখানে হয় অঙ্কটা আসেনি, তাই জন্য আমার একটা হ্যান্ডিক্যাপ আছে। ফিজিক্সটা বুঝতে পারছি, অঙ্কটা এবারে আমি একটু তৃতীয় পড়লাম। এইটাই যে অঙ্ক মানে যেটা নিয়ে কথা হলো না, অঙ্কটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেভাবে ইয়ে নয়, সেই ক্ষেত্রে হয়তো মানে একটু ঝামেলাই হয়েছে যে সোশ্যাল চেঞ্জটাও একটা অস্থিরতা নিশ্চয়ই সৃষ্টি করেছে, ফ্লাকচুয়েশন, মানসিক ফ্লাকচুয়েশন, এটা স্থিতি ছিল না। আর তার সাথে সাথে যে নতুন অঙ্কটা, হঠাৎ অঙ্কটা লেভেলটা বিরাট পাল্টে গেল, সেটার সাথেও ইকুইলিব্রিয়েট করতে পারলাম না, এবং মানে তারপরে ধীরে ধীরে যখন হলো এখন তো অসুবিধাটা নেই। হয়তো এটাও যে আমাদের এক ডিসিপ্লিনের লোক আরেক ডিসিপ্লিনের লোকের সাথে কথা বলে আমাদের একটা ব্রাহ্মণিক্যাল অ্যাটিটিউড আছে, একদম একেবারে অনেকখানি সেটাও এর মধ্যে অনেকখানি রয়েছে। থ্যাংক ইউ। আপনি আছেন প্রশ্ন করার জন্য? অনলাইনে কেউ রয়েছেন? So we conclude the program for this session. Thank you, sir, again. And we would ask you to go for the lunch. The visitors will again assemble the playground and the ground itself where you have registered yourself. Okay, please go there and we will have lunch. And we assembled here. And you will be assembled here at 2:30. Okay. Hey everyone, I hope you already had in the morning session a nice talk, right? It was talk on the history of science, of course. So this afternoon will be completely dedicated to like lab tour. So in this program, first we will show you a video that is, it's a short video discussing about the science, the advanced science that's happening in our institute. It will be around like 10 to 12 minutes or so, and after that we will give a short presentation. It's a kind of like glimpse that what you are going to see later on. So we'll give you like 10 to 15 minutes presentation showing like snapshots of the equipment, so that you'll have some idea what kind of instruments you are going to see. And then we will take you, I don't know, the batches are all divided, I'm not sure exactly. So as a batch wise, we will take you to, I think, nearly 5 to 6 facilities that we will be taking you as a lab tour. So batch wise, we will be going there. It's not like what instrument you start first. Like at a time, all 6 batches, maybe 6 batches will go different equipments, and then we start hopping from one instrument to another instrument. So let's begin with the video first. Only 6. Still, we need to. Okay. 1924. India was still under the colonial rule. A young scientist from Bengal, Professor Satyendranath
Bose. (1924). India was still under the colonial rule. A young scientist from Bengal, Professor Satyendranath Bose, came up with a path-breaking work on quantum statistics. He sent it to one of the greatest scientists that the world has ever seen, Albert Einstein. Realizing the immense importance of his work, Einstein translated it to German and got it published in the highly reputed journal Z Physik under Satyendranath Bose's name. The theory became one of the most important foundations in quantum physics and modern atomic theory. Later, Einstein extended the idea, which led to the theory of Bose-Einstein condensate, an unprecedented achievement in the universe of physics till date. Nearly half of the fundamental particles in the universe are named after Satyendranath Bose, which is scientifically known as bosons. 62 years later, in 1986, the Government of India, under the Department of Science and Technology, dedicated a research institute to the country to honor the life and work of Professor S.N. Bose. Located in Kolkata, in a lush green 15-acre campus, today the Satyendranath Bose National Centre for Basic Sciences has established itself as a major research institute in selected areas of physical and chemical sciences, including condensed matter physics and material sciences, chemical, biological and macromolecular sciences, astrophysics, and cosmology and theoretical sciences. We do kind of interdisciplinary research. There are a lot of collaborations between the department. But if you try to say that over the last 3.5 decades, the areas which we have contributed is in the areas of, in general, computational material science, different kind of advanced materials including soft materials, biomaterials, nanomaterials. We have done a lot of work in quantum science and technology, both theory and experiment. In the theoretical side, we have done some basics of quantum physics and foundation of quantum physics, and then their application for quantum information, entanglement, quantum teleportations. On the experiment side, we are trying to make the devices based on the quantum materials, on the spin-based devices, as well as the devices based on two-dimensional materials and topological materials. In the theoretical sciences, also we are doing the work of some pioneering work on gravitational quantum field theory and gravitational physics. And also in the department of astrophysics, we do theoretical and observational astrophysics work. The institution embodies the true spirit of the scientific temperament and curiosity of Professor S.N. Bose. It has technologically advanced laboratories which are equipped with modern equipments and research facilities where scientists conduct their research on various subjects and carry out advanced level experiments. In the Chemical, Biological and Macromolecular Sciences department, research is done on chemistry, biology and different molecular species. Dr. Manik Pradhan is busy conducting experiments with his students on quantum weak measurements for the measurement of the optical beam shift. For the first time in India, he, along with his students, has developed quantum weak measurement technique which measures the tiny deviation of optical beam. It aims to prove that the general law of reflection and refraction are not exactly valid in all conditions. This technique can be applied to measure the layer numbers, thickness and refractive index of a material and has multiple applications in the fields of physics, chemistry and biology. Most importantly, it can be used for designing biosensors. The laboratory has developed a device by the name of PyroBreath.
which can detect various gastric disorders and stomach infection of a person by simply testing the exhaled breath of the person. It is a non-invasive technology where the painful method of endoscopy and bioscopy can be avoided. The device is already working in the hospital environment, and the three startup companies, they have already shown their interest. So hopefully the technology will be transferred to those companies for the commercialization purposes. Besides this, the chemical, biological and macromolecular sciences are also conducting high-end research and experiments using laser spectroscopy in the field of biomedical diagnostics and environmental science. It uses laser to probe and understand various molecular properties. One such application is the study of the human cells and its reaction to a drug. It also helps to study the drug molecules and how it impacts the human cells. At the Condensed Matter Physics and Material Sciences Department of S.N. Bose Institute, Professor Anjan Burman, along with his students, is conducting various researches to develop such devices using spin wave technology. It is an alternative technology to the present-day semiconductors for processing digital information in devices. The department has developed a setup or device called Brillouin light scattering spectroscopy, which can measure the properties of spin wave along with its propagation. It also helps in determining the interatomic potential of a material along with measuring the elastic and inelastic properties of a material. The lab has also developed a setup called the Time-Resolved Magneto Optical Kerr Effect Microscope (TR-MOG) to study the ultra-fast spin wave dynamics of nanoscale ferromagnetic systems. This is a non-evasive device where a magnetic state of the sample can be measured without touching it. Our goal is to apply the spin waves for signal propagation on chip. That means not only we try to store and read the data in a magnetic material, but we also try to communicate between various parts of a computer by using spin waves. With 263 publications with an average impact of 3.6 in the year 2019, it is now among the top 3 DST institutes of the country as per the Nature Index ranking based on the quality of publications. In the human resource development area, the institute has been building scientific manpower through sustainable academic programs. With a core strength of 30 regular faculty members and with the support of emeritus faculty, the center trains around 160 doctoral students, 20 integrated MSc PhD students, along with 30 postdoctoral researchers. More than 20 specialized semester courses are offered each year. The center has completed supervision of 275 PhDs and about 30% of them have joined as faculty or researcher in leading universities and research institutes of India and abroad. One of the important mandates of the institute is science outreach and scientific enrichment. To fulfill that, the new Bose Archive and Museum was opened for the public on the 127th birth anniversary of Bose in presence of his family members. Owing to the success of its work in various fields of research, the institute has undertaken a significant project. Technical Research Center, also known as TRC, with an aim to work on application-based research on the lines of National Health Mission and Make in India program of the Government of India. The research output is transferred for the betterment of the society at large. The prestigious project is funded by the Department of Science and Technology, Government of India.
The center has already transferred technologies which are being used in the market. One among them is AJO-NEO. It is a device which can measure 3 parameters at one go: anemia, jaundice and oxygen saturation in the newborn babies as well as adults without touching the body. There are other significant devices which are indigenously developed by the Technical Research Center of the Institute, namely FEFLU, which is a spectroscopy-based fluoride sensor used to detect the quantity of fluoride in drinking water, which is harmful to human bones, teeth and other organs. Non-invasive urinary bladder cancer detection device. Another device which can measure the brain wave of a human being to detect various neurological and psychiatric problems. Long-lasting nano sanitizer developed during the COVID, which provides antimicrobial effect for long time after the application. The basic mandate of this center is to develop technology which will have a direct implication to the people of my country. And it is in the line of our Honorable Prime Minister who said it is Make in India. Make in India is a mission, and TRC is definitely an important instrument which will contribute to that mission. Standing tall in the arena of scientific research and development, the S.N. Bose National Center for Basic Sciences is immensely contributing towards building the dream of a new India. An India where science would play a major role for the upliftment of its billion-plus countrymen, making them the citizens of a self-reliant nation. So it was a wonderful video, right? Yeah, it was a nice video. Okay, now I will maybe. Yeah. So I think here it's going to be a short presentation. So what I'm going to show is that the equipment that you are going to see. So we thought that maybe if we can show you in advance, you have an idea of going there, at least can develop some interest. So today we are going to show you, yes, some of them already have shown in the video, so that's nice. Okay. So that's right. So today we are going to see yeah. So today we are going to see these actually 4 experiments there. The first one is not the first one, but one of them is optical laboratory, where you see a set of experiments, and then we will also take you to a liquid helium plant, where you actually see lots of instruments, and then you will also see X-ray diffraction, X-ray diffractometer, and physical property measurement system. You will also see. And we have very good computer facility where you can do all simulations, modeling, and all. And both are okay. I think you already have seen the video, and physically you can also go there and then see what are there. So we have a series of so many instruments in this optical laboratory. So one of them is dynamic light scattering. UV visible spectrometer will be there, and then fluorescent spectrometer will be there.
and also ellipsometer, and all of them, I don't know, working function qualities are here. Are that? Yes, sir. Okay, you are there, but the students, I don't know. The students that correspond to this equipment are here. Okay, anyway. So once you reach there, they will explain all these instruments more thoroughly. Okay, so if to briefly explain, this dynamical light, dynamic light scattering is usually used to determine the size of the suspended particles. If you want to know like nanoparticle size, you suspend in a solid, and then using this instrument, you can measure the size of those particles. And UV visible spectrometer is used to measure the absorption spectrum. For example, if you want, one of the examples, if you want to measure the bond angles, bond lengths, this can be used, absorption spectroscopy can be used. But this, I think, will be used maybe for different purposes, which you will see once you go there. And another one is the fluorescent spectrometer. So this is fluorescent. The previous one was the absorption spectroscopy, where you first shine the light and let the system to absorb the light, and then you measure what is being absorbed. And here what happens, you shine the light and wait for the material to emit the light, and then you measure the emitted photons. So then you have ellipsometer. This is ellipsometer, which is used to measure the thickness of a thin film. You have deposited thin film, and if you want to know what is the thickness that you deposited, this instrument is useful to measure the thickness. So then, you will also go to liquid helium plant, where you can say series of like divas, so many divas. So the main, the purpose of this plant is that you take high purity helium gas, and then to the several processes, you convert into helium. So it is kind of like converting gas to helium. So you start with the high purity helium gas, and then here is the compressor, so which majorly does all this job. This compressor compresses the helium gas and finally converts into liquid helium. And then again from that helium plant, you have to transfer to a helium dewar. So this is basically done by the pressure gradient technique. So you create high pressure in the helium plant and then low pressure in the dewar, so you can easily transfer that. So these are several this is the helium plant and these are the dewars, which you all see there once you go. And the helium gas, the purity you see, is almost 5 nines, like 0.1%. That's impurity. So and then you will also see X-ray effectometer. This is this is very high-end X-ray effectometer. It has several functions, and if this is where you actually keep the sample, and if you're doing this is your X-ray tube where you shine the light. I mean, where you generate the X-rays, and this is the detector, and there is your sample. So you shine the light there, and then you collect the diffracted also light. And this is basically usually XRD is used to measure the crystal structure. But this particular XRD is also, this is the temperature. We can go from 4 Kelvin to 1500 degrees centigrade. Yeah, that is very high temperature. You have this facility here. And if, I don't know how many of you are doing PhD, if you want to have this facility, you always have access to this. We can support that if you apply. So this is a typical X-ray, X-ray pattern. So mostly we use here to understand the planes of the crystal structure, but we have other facilities also. For example, apart from XRD, we also have a grazing instrument. This is to perform XRD on thin films. This is on you can perform on powders and other things. This is on thin films you can perform. And rocking curve, this is another facility which XRD can do. That you can see the defects. So the quality of your crystal structure you can check the crystalline properties. And RSM is better. Is also to study the defects and other crystalline properties, but better than rocking curve. This is one single scan, but this is a series of scans that you can perform defects and analysis. And X-ray reflectivity again, that you can measure the thin film thickness by performing these measurements. And small angle X-ray scattering is again used. For example, XRD will give you a plane set of planes. What you see here at the set of planes. But SAX will give you also the atomic, the bond angles and bond length. The distance between two atoms also you can get. The distance between two atoms and also the angle between two atoms you can get using small angle X-ray scattering. So this one is not like X-ray effectometer, but it has several properties which, And we have also very good physical property measurement system. So this also can go from 4 Kelvin to
1.8 Kelvin to 1.8 Kelvin, sorry. Then 1.8 Kelvin to 300 to 50. 400 Kelvin. 400 Kelvin. So one can perform measurements here from 1.8 Kelvin to 400 Kelvin. And this, right now we have two options in this machine. That's one is transport properties. You can perform transport and magnet transport because you also have a magnet inside it. That's a pulse magnet which can go up to 9 Tesla. Pulse, right? No, it's a Normal magnet. Superconducting electrode. So we can apply up to 9 Tesla. So you can perform transport without magnetic field and with magnetic field. So you can perform transport and magnetic transport. And you can also perform magnetic property measurement. For example, this is a dipstick, and then this is a sample holder. We have a sample there. So this whole thing will go into there, into the cryostat there. And this is the controller. I think everything will be explained by Professor Nitish Kumar once you go there. So this is a typical electroresistive data that is measured here, and you can also measure using magnetization versus temperature. You can perform here, and also you can perform magnetization versus the apparent magnetic field. Yep. So these are the two options that we have at the moment in this physical property measurements. And we have very good X-ray facility, and it has several interesting properties. I think Dr. Sanjay Chaudhary will explain it once you go there. And yeah, it has several specifications which I'm not fully aware. I think he will explain clearly. And this is a Bose archive. So as we have already seen in video, so you will also. The institute has giant facility consisting of supercomputers to study and understand various complex properties and characteristics of different materials. These supercomputers helps to solve critical numerical algorithms which otherwise can't be solved manually or will take much more time to solve from any part of the world and